یا رحمانو۔ دوستو یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے، پھر جو اللہ پاک اس شعبان کے بابرکت مہینے میں آپ کو نوازے گا آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، دکھ بھری زندگیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی، آپ کو اللہ پاک ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے بتائے ہوئی ترتیب سے اس عمل کو کر لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے چلی جائے گی، غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا، آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ دوستو کوئی بیمار ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میری پیاری بہنوں میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کو ایک ایسا بہترین عمل بتاؤں گا، یا رحمانو کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، تمام پریشانیاں تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بہترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے بڑی دھیان سے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر مت دیکھیے گا۔ ویڈیو میں موجود ایک ایک بار ایک ایک چیز اس وظیفے سے متعلق بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی اور پھر جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو وظیفے کا فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کا فائدہ ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ زندگی میں ایک بار بے شک اس عمل کو کر لیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ اس عمل کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ عمل اتنا بہترین عمل ہے، اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ روزانہ نہیں کرنا چاہتے تو زندگی میں صرف ایک بار وقت نکال کر اس وظیفے کو کر لیں، زندگی کی تمام خوشیاں اللہ پاک آپ کو دے گا۔ آج وہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد بیماریاں چلی جائیں گی، ایسا آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا اللہ پاک بندوبست کر دے گا، آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو میری بہنیں کہتی ہیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستو آج کا یہ میرا بتایا ہوا عمل کر کے دیکھ لو، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا کہ میں آپ سے غلط کر رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا تھا۔ جو آج کا یہ وظیفہ کر لیں گے ان کی غریبی کا آخری دن ہوگا، انشاءاللہ آج کے بعد غریبی کا جو دبا ان کی زندگی پر لگا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ آج آپ کی جیبیں خالی نہیں رہیں گی، آپ کی جیبیں بھرنے والی ہیں، آپ کی الماریاں بھرنے والی ہیں، آپ کے گھر دکان فوری طور پر دولت اور پیسوں سے بھر جائیں گے۔ خوشیاں سمیٹنے اور خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیبی مدد سے اللہ پاک کی دولت حاصل کرنے والا یا رحمانو کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے میں تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ ایک جھٹکے میں آپ کی تمام پریشانیاں اللہ پاک نے ختم کر دینی ہے، ایسے ہو جائیں گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، آپ کا کسی نے رزق بندی کی ہوئی ہے، کوئی جادوگری ہے، آج کل معاشرے میں جو جادوگری چل رہی ہے جس نے نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے اپنے ہوں یا پرائے ہوں، کسی پرائے یا غیر نے آپ پر کوئی جادو یا بندش کروائی ہوئی ہے یا نظر بد ڈالی ہوئی ہے، تو دوستو آپ کے جسم سے نظر بد، جادو، تمام بندشیں، تمام بیماریاں ایک جھٹکے میں اللہ پاک نے اس وظیفے کے بعد ختم کر دینی ہے۔ انشاءاللہ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر میں غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل بتاؤں گا جس کو آپ نے چند منٹ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا ان کے لیے اور آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اے اللہ پاک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ پاک تیری ہی بادشاہی ہے۔ اللہ پاک ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو جتنے میرے بھائی جتنے میری بہن ابھی موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو مراد ہے، جو مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجات کے لیے وہ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے گھر میں تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما، ان کے تمام مالی مسائل کو آسان فرما۔ اللہ پاک جو میرے پیارے بھائی بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا کر، اے اللہ پاک انہیں ایسا روزگار عطا کر جس کے بعد وہ کبھی گمراہ نہ
ہوں۔ اے اللہ پاک ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والی زبان بنا۔ اے اللہ پاک ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ اے اللہ پاک جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو بھی مشکل میں ہے، جو بھی پریشانی میں ہے، جس بھی مقصد کے لیے ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر فرما۔ اے اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، جو گھر میں زیر علاج ہیں اور جس بھی مرض کی دوائی کھا رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کھا رہے ہیں اور جس پریشانی میں مبتلا ہے، تمام کی پریشانیاں دور فرما، تمام کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اور میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جس بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو میری پیاری بہنیں، پیارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک میں نے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی میرے بہن اور بھائی ہیں، انہوں نے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں کی ہیں، کسی کی بھی دل آزاریاں کی ہیں، اللہ پاک اسے معاف فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کو بھی، ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو مسلمان بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو بے یار و مددگار ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، جو میری بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری فرما اور میری ان بیٹیوں بہنوں کو نیک رشتے عطا فرما، ان کی غائب سے مدد عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے اور میرے جتنے عزیز و کار بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی تمام کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ پاک انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں، ان سب کو معاف فرما، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کا واسطہ، گزری ہوئی شب برات کا واسطہ، آنے والے رمضان المبارک کا واسطہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے گھر میں موجود تمام درپیش مسائل کو دور فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں بہترین روزگار عطا کر۔ اے اللہ پاک ہماری زبان کو شکر ادا کرنے والی زبان بنا۔ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے اس ماہ شعبان کا واسطہ، اے اللہ پاک آنے والے رمضان کا واسطہ، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک ہماری جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام جائز حاجتوں، پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ پاک اس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما۔ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن جس بھی مقصد کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کے تمام جائز مقصد کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ نے اپنے نام کے ساتھ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے بالخصوص کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ جس بھی جگہ سے ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ دوستو آپ نے ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے، سکپ کر کاٹ کر نہیں دیکھنا، پوری توجہ کے ساتھ وظیفے کو پہلے سمجھنا ہے پھر کرنا ہے، سمجھے بغیر وظیفہ نہیں کرنا۔ میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، بعد میں وظیفے کو کریے گا تاکہ وظیفے کا آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے ایک گلاس پانی لے کر بیٹھ جانا ہے، پانی آپ نے صاف لینا ہے۔ دوستو چند منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، ساری زندگی دولت اور روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے، آپ کا نصیب ایسے کھلے گا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ پاک اس کو سونا بنا دے گا۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت ایسے چمکے گی کہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ کے دشمن بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بھائی صاحب اور یہ بہنیں کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھیں یا تھے، کل تک تو یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اور دوستو کئی ایسے لوگ آپ کے اپنے پرائے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستو اگر اب آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات بدلتے کیسے ہیں، ایک چھوٹے سے عمل کو پڑھنے کے بعد لوگ راتوں رات کروڑپتی بن چکے ہیں۔ آپ اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل بھائیوں اور بہنوں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ کو جہاں جس وقت موقع ملے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سال میں 365 دن موجود ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں آپ، چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی شہر سے ہے، کسی بھی گاؤں سے ہے، کسی بھی گلی، کسی بھی قصبے، کسی
किसी भी बस्ती, आपने इस वजीफे को हर सूरत करना है। दोस्तों किसी भी वक्त, सुबह शाम दोपहर रात में, जब भी आपको मौका मिले आपने एक गिलास पानी का लेना है और लेकर उस बैठ जाना है। पानी का गिलास शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, स्टील का हो, किसी भी किस्म का कोई गिलास हो जो मामूली रोजाना की बुनियाद पर घरों में इस्तेमाल होते हैं, किसी एक गिलास में आपने पानी ले लेना है और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। इस वजीफे को आपने उस वक्त करना है जब आप मुकम्मल तौर पर फारिग हो, मसरूफियात से बिल्कुल फारिग हो। अगर आप किसी काम के मसरूफ हैं या आपने इसके बाद कोई काम करना है या आपकी कोई और मसरूफियात हैं तो आपने इस अमल को बिल्कुल नहीं करना। जब आप फारिग हो एक गिलास पानी लेकर तब आपने बैठ जाना है। जो कोई भी बहन, जो कोई भी भाई डॉक्टर के पास जाकर अपनी किसी बीमारी के लिए परेशान है, इस अमल को कर लें। मैदे के मसाइल, दिल के मसाइल, बड़ी से बड़ी बीमारियां इंशाअल्लाह आपके जिस्म के कोने कोने से निकल जाएंगी। अगर आप पर किसी ने कोई अमल किया हुआ है, बंदिश है, जादू है, कोई भी चीज है, किसी भी किस्म के कोई भी असरात हैं, आपका फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी आप पर अगर कोई आपका अच्छा वक्त आया हो, आपके रिश्तेदार, अजीजोकार जो आपको देख ना सकते हो, उन्होंने आपकी खुशी को बर्दाश्त ना करते हुए आपकी हालत ऐसी बना दी हो कि आप नजर बंदिश कर दी हो, रिज़्क को बांध दिया हो या आप पर कोई असरात वगैरह कर दिए हो, उन्होंने आपके ऊपर किसी किस्म का कोई तवीज़ करवा दिया हो या आपकी बंदिश करवा दी हो या रिज़्क बांध दिया हो या आपको परेशानियों में घेरने के लिए कोई उल्टे सीधे अमालात लोग करवाते हैं, जादू टूने वगैरह, वो करवा दिए गए हो, बीमारियों में आप जकड़े हुए हैं, बंदिश के असरात हैं, दोस्तों बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज आपने ये अमल या रहमानों का बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने इस अमल को कर लेना है। ये छोटा सा अमल आपकी तमाम परेशानियों, बेरोजगारी, बीमारी, जिस चीज की वजह से आप परेशान हैं उसको खत्म कर देगा। इस अमल को मामूली ना समझिएगा। ये अमल पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी करामात अगर आप जान जाए ना तो आप इस वजीफे को करते तो क्या, इसके अलावा कुछ और पढ़े भी ना। ये बेहद आसान सा अमल है। इस अमल के इतने कमालात हैं। एक बात कहूंगा कि इस अमल को पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे काश ये अमल मैं पहले ही पढ़ लेता, काश मैं अपनी जिंदगी में इस अमल को पहले देख लेता, तो मेरी तमाम बीमारियां और परेशानियां अब की बजाय तब खत्म हो जाती, मेरे घर में पैसा आ जाता, मेरी तंगदस्तियां खत्म हो जाती। काश ये अमल मुझे पहले पता चल जाता। दोस्तों इस अमल को पढ़ने वाला, ये अमल पढ़ने वालियां, तमाम मेरी बहनें, तमाम मेरे भाई कभी जिंदगी में ये शिकवा नहीं करेंगे कि हमें फायदा नहीं हुआ। कभी जिंदगी में इस अमल को पढ़ने वाला मेरा भाई इस अमल को पढ़कर गिला नहीं करेगा, मायूस नहीं होगा। हर परेशानी, हर बीमारी इंशाअल्लाह जल्द दूर हो जाएगी। दोस्तों अब अमल समझाने लगा हूं, बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज बड़े ध्यान से अपने ज़हन में महफूज कर लीजिएगा। जल्दबाजी और बागाबागी में वीडियो स्किप कर काट कर नहीं देखनी। एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है। आपने वीडियो को काट कर बिल्कुल नहीं देखना। अगर आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो वजीफे की कोई जरूरी बात अगर इससे मिस हो गई, फिर वीडियो दोबारा आपको देखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप एक ही दफा देख लो, वीडियो को मुकम्मल देख लो, समझ लो, उसके बाद आपकी तकदीर अल्लाह पाक ने ना बदली तो फिर कहिएगा। आपने इस अमल को दिन में जब भी आप फारिग हो, रात में जब भी आप फारिग हो, अपने घर में आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। याद रखिएगा कि ये अमल आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में पढ़ लें, बाहर पढ़ लें, जिस जगह भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप घर में तन्हाई में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे फायदे हैं घर में पढ़ने के। घर से परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें, तंगदस्तियां, तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपने घर में सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, जब भी आप किसी वक्त भी फारिग हो, एक गिलास पानी का अपने पास रखें। साफ पीने का पानी लेना है। फौरी तौर पर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। इस दौरान आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी और ना ही आपसे कोई गुफ्तगू करेगा। वजीफा शुरू करने से पहले अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो आप हाथ में तस्बीह पकड़ लें, और अगर नहीं है तो सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनती के दौरान पढ़ लें। अमल का पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। दौलत बरसाने का बेहतरीन वजीफा है। गरीबी, बीमारी, तंगदस्ती को दूर करने वाला इस अमल का पहला वजीफा बड़ा ही बाकमाल वजीफा है। दुनिया के बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ से बहुत भारी है। आपने जो पहला अमल करना है वो वजीफा आपने पढ़ना है या करीमु। या करीमू को पढ़ना है। बड़े सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। ये मौजज़ाती, पावरफुल, ताकतवर वजीफा है। ये दौलत का सुल्तान वजीफा है। इस अमल को कैसे करना है तवज्जो कीजिएगा। या करीमू एक बार हो गया,
फिर आपने दोबारा पढ़ा या करीमू तो 2 बार हो गया। इसी तरह आपने फिर एक दफ़ा पढ़ा या करीमू तो 3 बार हो गया। इस अमल को आपने दुरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ना है, ना ही कम पढ़ना है ना ही ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ 10 बार आपने इस वजीफे को पढ़ना है। आपने पहला वजीफा या करीमों का पढ़ना है। जब आप इस वजीफे को पढ़ ले तो आपने फौरी तौर पर इस अमल के बाद एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा इस अमल की जान है। ये अमल बेहद खास और बेहतरीन अमल है। ये वजीफा भी बहुत बेहतरीन वजीफा है। जब कोई बंदा, कोई दुखियारा, परेशान बंदा, बीमार, दुख से तकलीफ में, परेशानियों, बेरोजगारियों में घेरा हुआ ये अमल पढ़ लेता है, कोई बहन, कोई भाई जो सारी जिंदगी वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, घर खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, हर तरह की कोशिश करने के बावजूद कोई भी हाजात आपकी पूरी नहीं हो रही, कोई मुराद पूरी नहीं हो रही, हर तरफ से मुश्किलात ने आपको घेरा हुआ है, परेशानियों में आप घिरे हुए हैं, हर वक्त आप परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये आपने वजीफा पानी पर पढ़ लेना है। आपके घर में से कोई भी बंदा पढ़ ले, इस वजीफे को पढ़ने के बाद आप सारी जिंदगी इसके कमालात से फायदा हासिल करते रहेंगे। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ से अमल शुरू किया, पहले 10 बार आपने या करीमों का वजीफा पढ़ लिया। अब फौरी तौर पर इस अमल के बाद दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, बड़ा ही कमाल का ताकतवर पावरफुल वजीफा है। इस अमल में दूसरे नंबर पर जो वजीफा मैं अब आपको बताने लगा हूं, खास वजीफा पढ़ना है। वो जो खास वजीफा है वो है या अजीजू। आपने या अजीजू को पढ़ना है और आपने या अजीजू को 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। पहले आपने या करीमों का वजीफा पढ़ा है 10 बार, अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या अजीजू। इसको आपने 11 बार पढ़ना है। वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी बिल्कुल नहीं करनी, हरगिज़ जितनी तादाद में आपको बताया गया है उतनी तादाद में कीजिएगा। कोई भी वजीफा ना आपने ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। वजीफा एक बार से ज़्यादा, एक बार से कम बिल्कुल नहीं पढ़ना। जितनी तादाद में आपको बताया जा रहा है इतनी तादाद में ही आपने इस वजीफे को पढ़ना है। हर चीज़ आपको एक एक चीज़, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। वीडियो को स्किप करके काट कर नहीं देखना, मुकम्मल देखिएगा, फिर आप इस वजीफे को करिएगा। उसके बाद आपने इस वजीफे को जब पढ़ लिया तो फिर तीसरे नंबर पर आपने एक और वजीफा पढ़ना है। और इस दौरान मेरी एक बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, जहाँ भी आप इस वजीफे को करने के लिए बैठे हैं आपने वो जगह नहीं छोड़नी जब तक आप वो वजीफा मुकम्मल ना कर लें। आपने उस मसले पर हैं, जिस जगह पर भी आप बैठकर ये वजीफा आपने शुरू किया है आपने वो जगह नहीं छोड़नी जब तक आपका ये वजीफा मुकम्मल ना हो जाए। होता क्या है कि लोग एक वजीफा पढ़ लेते हैं, दूसरे में फिर थोड़ा सा वक्फा डाल के फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। पूरा वजीफा आपने जहां बैठ के शुरू किया है वहीं खत्म करना है, और जो वजीफा जिस तरतीब वाइज आपको बताया जाएगा इसी तरह ही करना है, इतनी तादाद में ही करना है जितनी तादाद में आपको बता रहा हूँ। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर अमल पूरा करिएगा। आखिर में आपने पानी को क्या करना है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो को ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला बड़ी तफसील के साथ आपको बता रहा हूँ। ये अमल तमाम मुश्किलों को हल करने वाला अमल है, बड़ी तवज्जो से समझते जाइएगा। आपने अब इस अमल के बाद जो तीसरा वजीफा पढ़ना है, तीसरा वजीफा भी आपने पानी के ऊपर ही पढ़कर दम करना है। तीसरा वजीफा खुशियों को हासिल करने वाला वजीफा है। इस अमल को आप किसी कागज पर नोट कर लें या किसी जगह पर महफूज कर लें। जब आप वजीफा करने लगे तो आपको वजीफे की पूरी तरतीब भी समझ आ चुकी हो और आप तरतीब वाइज वजीफे को कर लें। तो खुदारा तब्दीली ना कीजिएगा, ये अमल आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। ये अमल दौलत और रिज़्क की बारिश ऐसे करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये वो अमल है जो फौरी तौर पर असर कर जाता है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में बेशुमार वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जल्दी असर करने वाला अमल बेहतरीन अमल है, बहुत ही पावरफुल वजीफा है। या रहमानु का आपने पानी पर इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ये वजीफा आज आपने पढ़ लेना है या आपको जब भी वक्त मिले आपने पढ़ लेना है। मेरी बहनों, आपके लिए एक ऐसा फायदामंद साबित होगा। अगर मैं आपको इसके फायदे गिनवाना शुरू करूं तो इस अमल का जो सबसे बड़ा फायदा है, तंगदस्ती को फौरी तौर पर दूर कर देता है। जिस्म के कोने कोने में बड़ी से बड़ी बीमारियों से अल्लाह पाक ने आपको शिफा देनी है। बहुत जल्द आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जानी है। इस वजीफे की कोशिश आपने जारी रखनी है। वैसे तो जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जगह की कोई पाबंदी नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई कैद है, ना दिन की कोई पाबंदी है, ना रात की कोई पाबंदी है। लेकिन कोशिश करिएगा
کہ घर में जब आप फारिग हों, रात में, दिन में, सुबह में, जिस वक्त भी आप फारिग हों, इस अमल को तब करिएगा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात यकीन कामिल करते हुए और भरोसा करते हुए। एक गिलास पानी के ऊपर या रहमानु, या करीमो और या अजीज़ू का वजीफ़ा पढ़ने के बाद जो आपको अल्लाह पाक ने करमात दिखाने हैं वो आप खुद देख लीजिएगा। इस अमल के बाद आपको एक इसका चौथा अमल भी बताने जा रहा हूँ। ये जो आपके मांगने वाले हाथ हैं ये बांटने वाले बन जाएंगे। गुर्बत और गरीबी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी से गुर्बत ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। इंशाअल्लाह आपके घर का बच्चा बच्चा अमल इस अमल को पढ़ते ही, इस पानी को पीते ही बीमारियों और शिफाओं परेशानियों से दूर हो जाएगा। घर में इतनी बरकत, इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा कि सारी ज़िंदगी दौलत, सारी ज़िंदगी रुपया, आप पैसा बांट बांट कर भी थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो दूसरी के आगाज से आपने इस वजीफे का आगाज किया था। फौरी तौर पर पहला वजीफा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया वो या करीमो 10 बार पढ़ा। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर या अजीज़ू 11 बार पढ़ा। अब जो तीसरे नंबर पर मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर शुरू से ही नज़र आ रहा है। जब आपने इस वीडियो को क्लिक किया था तो सामने सबसे पहले जो आपके वजीफ़ा आया था या रहमानु का, ये वजीफ़ा नज़र आ रहा था आपको। दोस्तों वो अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लीजिए। आपने ये तीसरा अमल आपकी खिदमत में जो पेश करने लगा हूँ बड़ा ही पावरफुल ये भी वजीफ़ा है। या रहमानु का ये दौलत का सुल्तान वजीफ़ा है। या रहमानु का तमाम मेरी बहनें, तमाम मेरे भाई, साथी, दोस्त, अहबाब इस अमल को तीसरे नंबर पर पढ़िएगा। सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम और सुकून के साथ या रहमानु आपने पढ़ना है। इस अमल को, इस वजीफे को उसके साथ शामिल कर लीजिएगा जो मैंने आपको इससे पहले 2 बताए। ये छोटा सा वजीफा अमल आपने 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। जब इस वजीफे को पढ़ लें तो इस अमल के 3 वज़ाइफ आप पढ़ चुके हैं। तीसरा वजीफा आपने या रहमानु का 21 बार पढ़ लिया। आज लोग इस वजीफे को पढ़ के करोड़पति बन चुके हैं, अरबोपति बनाने वाला वजीफा है। ये अमल मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दौलत की ऐसी बारिश करेगा, खुद लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि इस बंदे के पास ये रुपया, ये पैसा कहाँ से आ गया। दोस्तों मौजूदाती तौर पर ऐसी ऐसी जगह से लोग रुपया, पैसा आपको देकर जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। दौलत के फरिश्ते आपके घर दौलत फेंक कर जाएंगे। दोस्तों जिस्म की तमाम बीमारियां, तमाम बंदिशें, बुरे असरात, बदनजरी खत्म हो जाएगी। 3 वज़ाइफ मैंने आपको बता दिए और 3 वज़ाइफ आपने पढ़ने के बाद चौथे नंबर पर आपने एक और वजीफा इसके साथ शामिल करना है। इस वजीफे को पढ़ते दौरान आपने खड़े नहीं होना। जिस जगह पर आप बैठकर ये वजीफा कर रहे हैं वहां से हिलना नहीं है। आपने ये चौथा वजीफा उनके साथ शामिल कर लेना है। बड़ी तवज्जो, बड़ी ध्यान के साथ अपने जहन में बैठा लीजिएगा। इस अमल का चौथा वजीफा मुश्किलों और परेशानियों को भी दूर करने वाला वजीफा है। गायब से दौलत के ढेर लगाने वाला अमल है। चौथा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, बड़ा ही बाकमाल वजीफा है। दोस्तों इसके बाद जो आपने चौथे नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो वजीफा है या जब्बारू। या जब्बारू को आपने पढ़ना है और ये वजीफा आपने 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स। जब आप 7 बार या जब्बारू का वजीफा पढ़ लें तो अमल के आखिर में फौरी तौर पर आपने उसके बाद 3 बार सूरत कौसर पढ़नी है और सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर वही 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफे को शुरू करते वक्त पढ़ा था। इसके बाद जो आपने इस वजीफा शुरू किया और आपका ये वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब आपके सामने जो पानी का गिलास मौजूद है इसको अपने होंठों के करीब लेकर आना है और इस पर दम करना है, यानी इस पर आपने फूंक मारनी है। 1 से 3 बार आप इस पर फूंक मार सकते हैं और फौरी तौर पर आपने दम किया हुआ पानी अपने पास रख लेना है और घर में तमाम घर वालों को इस पानी को आप पिला सकते हैं। अगर आपके घर में तमाम अफराद उस वक्त मौजूद नहीं है, 1 घूंट पी लें, बाकी थोड़ा सा पानी बचा लें और फिर इस घर में जहां पर आपका पानी स्टोर है, कूलर वगैरह, मटके वगैरह, जहां पर भी आप घर के तमाम अफराद पानी पीते हैं, इस पानी को उसमें शामिल कर लेना है और इसमें बचा हुआ तमाम पानी आपने घर के कोने कोने में इसके छट्टे मारने हैं और इस पानी को आपने ख़त्म नहीं होने देना। पानी ज़ाया हो जाता है या कोई वजह से पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको ये अमल दोबारा करना पड़ेगा। चाहे इस अमल को रोज़ाना कर लें, चाहे ज़िंदगी में 1 दफ़ा कर लें। 1 गिलास पानी में जहां पर आप ये वजीफा पढ़ेंगे आपने इस पानी को ख़त्म नहीं होने देना। कुछ कूलर में इस्तेमाल कर लें ताकि सारे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और बाकी का बचा हुआ पानी में थोड़ा पानी और शामिल करके घर के कोने कोनों में आपने दीवारों पर छट्टे मारने हैं और अल्लाह पाक से उसके बाद आपने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने उस हाजात के लिए दुआ करनी है जिस मकसद के लिए आपने वजीफा किया है, जिस मकसद के लिए आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, जिस भी हाजात के लिए आपने इस वजीफे को शुरू किया है,
آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا ہے مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے میرا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔